لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی و انا من الحسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. لیکن آج یہ اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اے جوش اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں حسین. لبیک یا حسین. یہ بات بالکل سچ ہے کہ حسین نہ کسی ایک مذہب کے ہیں، نہ کسی ایک فرقے کے ہیں، نہ کسی ایک پردیش کے ہیں، نہ کسی ایک دیش کے ہیں، بلکہ حسین ہر مذہب کے ہیں، ہر ملک کے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے حسین حسین ہیں. امام حسین کا پیغام میں آپ کو اپنے دیش کے ایک مہاپرش مہاتما گاندھی کے سندیش کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ اگر کربلا جیسے 72 ساتھی ہم کو مل گئے ہوتے تو ہم اپنے دیش بھارت کو انگریزوں سے صرف 72 گھنٹے میں آزاد کرا لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی وہ آفاقی شخصیت، یہ اتنا بڑا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین نے مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے اپنی قربانی پیش کی. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مجمع صرف ایک مجمع ہی نہیں ہے، بلکہ غم میں ڈوبا ہوا، شوق میں ڈوبا ہوا امام حسین کی شہادت کے موقع پر اکٹھا ہوا ہے، مظلوم کی حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی وہ منزل ہے جب کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب بھی کسی مظلوم کی یاد منائی جاتی ہے تو ظالم اپنے آپ رسوا ہو جایا کرتا ہے. مظلوم کی یاد جتنی زیادہ منائی جائے گی اتنا ہی ظلم کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. ہندوستان کے جو شہید ہیں 15 اگست کو ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، اور پورا دیش ایک طرح سے انہیں نمن کرتا ہے، انہیں سلام کرتا ہے، ونمر شردھانجلی پیش کرتا ہے. یہ ہمارے ملک کے شہید ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دیش کا شہیدوں کے ساتھ اس طرح سے ان کا احترام کرنا، ان کی یاد منانا، اس بات کی دلیل ہے کہ شہید کی یاد منانا جس دیش کا شہید ہو، دیش واسیوں پر فرض ہے کہ اس کی یاد منائے. اور ان کی یاد منانا یہ غداری نہیں ہے بلکہ دیش سے وفاداری کی علامت ہوتی ہے. جب ایک دیش کے شہیدوں کو یاد کرنا غلط نہیں ہے تو پھر جس نے پوری انسانیت کے لیے اپنا گلا کٹا دیا ہو اس کی یاد منانا کیسے غلط ہو سکتا ہے. اسی لیے مجھے کہنا پڑتا ہے چونکہ ہندوستان کے جو شہید ہیں ان کے شہید ہونے پر ہندوستان والوں کو غم پہنچا ہے، صدمہ پہنچا ہے، لہذا ہندوستان والے ان کا غم مناتے ہیں. لیکن امام حسین کی وہ شہادت ہے جن کی شہادت سے پوری دنیا کو صدمہ پہنچا ہے، تو لہذا اب پوری دنیا والے سوگوار نظر آتے ہیں. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، یزید ایسا ظالم و جابر بادشاہ جو اس مذہب کو مٹانا چاہتا تھا. تھوڑا سا سن لے کہ یزید تھا کون. یزید جو کھلم کھلا شراب پیتا تھا، جو کھلم کھلا نمازیوں کا مذاق اڑاتا تھا، نماز کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ کے گھر کا مذاق اڑاتا تھا، انسانی جو رشتے مقدس ہے، پاک و پاکیزہ ہیں، بہن بھائی کا رشتہ،
फुफियों का रिश्ता, खालाओं का रिश्ता, इन सारे रिश्तों को वो पामाल करना चाहता था। वो इस तरह के मुकद्दस रिश्तों के साथ शादी करना जायज़ समझता था। अब इसी बात को लेकर उसने अपनी पूरी सरकार जब बना ली तो जो बचे कुचे लोग थे सबसे इसने कहा कि सब हमारा समर्थन करें, सब हमारी बैअत करें। बैअत यानी समर्थन। इमाम हुसैन ने समर्थन से इनकार किया था। अच्छा, उसका प्रेशर इस बात का था कि पूरी दुनिया बैअत कर ले, लेकिन अगर इमाम हुसैन बैअत नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि किसी ने बैअत नहीं की है। इसलिए कि दीन इमाम हुसैन के घर से चला है, वही इमाम हुसैन के आंगन में नाजिल हुई है। उसे कहीं ना कहीं ये डर था। चुनांचे जो ये आशूर का जो दिन है, 10 मुहर्रम का दिन है, इसी दिन 3 रोज के भूखे और प्यासे इमाम हुसैन अपने साथियों समेत, अपने गोद के बालों समेत, आपको ताज्जुब होगा इस हमारे जुलूस में न मालूम कितनी माएँ और बहनें हैं जो छोटा छोटा बच्चा लिए हुए आई हैं। जगह जगह पर पानी का इंतज़ाम है कि कोई प्यासा न रहे, कोई बच्चा प्यासा न रहे। लेकिन इमाम हुसैन के यहाँ 6 महीने का एक बच्चा था जिसे अली असगर कहते थे। कई दिन प्यास की वजह से उसकी माँ का दूध सूख चुका था, खुश्क हो चुका था। आखिरी वक्त में जब सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अपने उस छोटे से बच्चे को लेकर गए, कहने लगे इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन जानते हैं क्या कहा गया? पानी नहीं दिया गया। उसके जवाब में एक 3 भाल का ऐसा तीर फेंका गया कि इमाम हुसैन का बच्चा आपके हाथों पर शहीद हो गया। तो जुल्म की इंतहा हो गई थी। और यही नहीं, जब 6 महीने का बच्चा भी कत्ल कर दिया तो इमाम हुसैन खड़े हुए और पूछते हैं मुझे क्यों कत्ल करते हो? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था जो कोई जवाब दे सकता। यहाँ तक कि यही वो वक्त था, पूरी दुनिया गवाह हो चाहे ना हो, लेकिन ये असर के बाद का ढलता हुआ सूरज गवाह है कि इमाम हुसैन के ऊपर कितना जुल्म कर दिया गया, जुल्म की कितनी इंतहा कर दी गई। तो अरबाब अज़ा इमाम हुसैन को 3 रोज़ का भूखा प्यासा तलवारों के ज़रिए, नेज़ों के ज़रिए, जिनके पास कोई असलहा नहीं था, वो अपने झोले में पत्थर लेकर गए थे। अच्छा, ये सब लेकर क्यों गए थे? किया ऐसा क्यों? इसलिए कि यजीद ने किसी को बताया ही नहीं था कि इमाम हुसैन के खिलाफ हम जा रहे हैं। उसने सिर्फ इतना कहा था कि एक बागी ने हमारे खिलाफ, सरकार के खिलाफ बगावत किया है, हम उसे कत्ल करने जा रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे थे जो बेचारे जानते ही नहीं थे कि ये किसको कत्ल किया जा रहा है, लेकिन जब मैदान में पहुंचे हैं तो उसने इतना बड़ा बड़ा इनाम रख दिया था, लोगों को खरीद लिया था कि सब यकजा होकर और इमाम हुसैन को आशूर के दिन असर के वक्त कत्ल कर देते हैं, ज़िबा कर देते हैं। अब मैं आपसे एक इंसाफ चाहता हूँ। इंसाफ क्या है? अगर जानवर को भी ज़िबा किया जाता है तो उसे पानी पिलाकर ज़िबा किया जाता है। क्या रसूल का नवासा, इतनी बड़ी इंसानियत के काम आने वाला, क्या जानवर जैसा भी सलूक नहीं करना चाहिए था? यजीदियों ने प्यासा शहीद किया। अच्छा, शहीद ज़िबा करने का जो तरीका है आप देखते होंगे, जानवरों को, बकरों को ज़िबा किया जाता है तो सामने से, लेकिन इमाम हुसैन को इतना भी रहम नहीं किया गया, बल्कि पसे गर्दन से आपको ज़िबा किया गया है। नहायत ही दर्दनाक और अजियत देकर आपको शहीद किया गया है। जैसे ही इमाम हुसैन की शहादत होती है, इंसान क्या आसमान खून के आंसू रोने लगता है, ज़मीन हिलने लगती है, स्याह आंधियाँ चलने लगती हैं, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या क़यामत तो नहीं आ गई? लेकिन क़यामत नहीं आई थी, बल्कि दुनिया को आगाह किया जा रहा था कि तुमने इंसानियत के बहुत बड़े मोहसिन को शहीद कर दिया है, बहुत बड़े और अहम इंसान को कत्ल कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आखिर में मैं नहायत ही खुलूस के साथ इस जुलूस में शामिल हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और इसी के साथ बहुत ही खुलूस के साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, देहरादून पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का और उन तमाम अहम अधिकारियों का जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया है और हमारे जुलूस को पुरअमन तरीके से आखिरी मंजिल तक लेकर आए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मातम हुसैन।